जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज हम हमर एस्ट्रोलॉजी सेशन को आगु बढ़ेबा आसले एस्ट्रोलॉजी रो इनसाइट कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी रो इनसाइट रो जो पढ़ा थिला से पढ़ार क्रम रे आमे हाउसेस ग्रह मान को कंप्लीट कर देथिले आमे आबे हाउसेस गुडा को कंप्लीट करिया हाउसेस गुडा कर कारक तत्व विषय रे आमे पढुचे कि हमर जो संसार रे हमर 12टा हाउस मिली छी 12टा हाउस रो कोन कोन सब कारक तत्व अछि से विषय रे आमे आज आलोचना करूचे एवं पढुचे मध्ये आज हम 9th हाउस पढिबा फिफ्थ हाउस रे फिफ्थ हाउस पर जब कौन सब बहुत गोटे इंपोर्टाट हाउस होची दैट इज नाइन्थ हाउस सब इंपोर्टाट फिफ्थ हाउस नो डाउट इवन इफ फिफ्थ हाउस इज वेरी ग्रेट और नाइन्थ हाउस डाइल्यूट हो जाइए ताले जान तोर जिते बुद्धि हेले भी तोर फल प्राप्ति हबन मळे अछु कि लाइन रे हाँ भाई ना। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ कौन सेटा भाग्यम फलंती सर्वत्र कौन श्लोक पढ़ा थिला नाच विद्या नाच पौरुषम। भाग्यम फलंती सर्वत्र नच विद्या नच नाच पौरुषम पौरुषम। हाँ ठीक अछि सेटा को आमे देखिबा ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲତି ସର୍ବତ୍ର ନ ବିଦ୍ୟା ନ ଚ ପୌରୁଷ ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲତି ସର୍ବତ୍ର ନ ବିଦ୍ୟା ନ ଚ ପୌରୁଷ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେଖୁ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର ତାହେଲେ ତାକୁ ना ना भाई, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ଉପରେ भाग्यम फलंती सर्वत्रम नच विद्या नच पौरुषम। ହଁ ତ ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଆଗୁଲା କି ଗୋଟେ ମଝି। ବିଦ୍ୟା ତମର ହେଇଗଲା ତମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି ହେଇଗଲା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତମେ ହଜାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ମାନେ ଏଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ फिफ्थ हाउस पर जदि कौन जिनिस अच्छी इंपोर्टाट दैट इज नाइन्थ हाउस कहीं कहीं ना आम जेकोसी भी काम करू चाहे सकाम कर्म करू चाहे निष्काम कर्म करू निष्काम कर्म ए संसार के करें एत बड़ भक्त के ना भाई हाँ सन्यासी भान्यासी मान कथा अलग संसारी मनीष के निष्काम कर्म करें जेकोसी काम कर से कर्म तार आशा रही से चाहब मुझे प्राप्ति करे चाहे से छोट रू छोट काम करू चाहे बड़ रू बड़ काम करू बहुत सारा कम लोग था जो मैंने निज पछरे भावती आग अन्य भावती से लोक मैंने प्रायतः संसार दुख ही पाती सुख के मिलेनि से सुख के एक्सपेक्ट करने कथा भी ना जो मैंने अन्य मान करती निष्काम भाव में से दुख ही पाती सुख आशा करने कथा भी ना कहीं सुख आशा कले से पाइबे लोक मानिपुलेसन मिसयूटिलाइजेशन करेंगे पाइबे आ लाभ भी किसी हेनी जीवन कौन टा लाभ किसी लाभ हम तो ये मोर कहवा कथा तो नाइन्थ हाउस कौन कौन देखू नाइन्थ हाउस देखू भाग्य धर्म आ पिता ये तीनटा मेन जिन भाग्य को देखू धर्म को देखू पिता को देखू भाग्य विषय डिस्कसन होगा धर्म धर्म कौन धार इति धर्म जी धारण करके रखे जो जिनसा धारण करके रखो सेटा ही धर्म धर्म माने संप्रदाय नुहे संप्रदायटा अलग जिनस धर्मटा अलग जिनस ठीक है तेणु धर्म को संप्रदाय जोड़वा कथा नुहे पिता माने आमर बापा पितृपुरुष नाइन्थ हाउस भल कर्म भल गुण ग्राम भल कर्म किए कला सेटा भी नाइन्थ हाउस देखा चैरिटी करिवार भाव सेटा भी नाइन्थ हाउस देखा गुरु कोली क्या गुरु प्राप्ति हम सेटा नाइन्थ हाउस देखा प्यूरिटी ऑफ माइंड नाइन्थ हाउस होची पंचम रु पंचम भाव भावात भाव फलम हिसाब से पंचम रु पंचम भाव तेणु जो केवल फिफ्थ हाउस देखी किए गदगदी तो होगा ओ मोर फिफ्थ लॉर्ड बहुत बढ़िया पोजिशन अच्छी मोर फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छी तार विद्या बुद्धि बढ़िया थी ताले फिफ्थ हाउस प्रेडिक्शन बेलू नाइन्थ हाउस पक्का देखी देथिबो कि यार जते विद्या बुद्धि थिले मध्य ये तार विद्या बुद्धि को सठिक रे यूज करिवो बा ताकू भस्मासुर भलिया यूज करिवो सेटा नाइन्थ हाउस को जଣା पड़े
ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା, ସେଟା ବି 9th ହାଉସ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୁଏ କ୍ଲାସ ରେ, ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ ପିଲାଟା ଯଦି ଠିଆ ହବ ସେ କିଛି କରିବ। ଗ୍ରୁପ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଠିଆ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫେଥ ଥାଏ, କିଏ ପିଲା ଗୋଟେ କିଛି କରିବ, ବିପରୀତ ସିଚୁଏସନ ରେ କିଛି କରିବ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ, ଯଦି କିଛି କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ 9th ହାଉସ, ଶୌର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପଲିଟିକ୍ସ, ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ, 9th ହାଉସ। ଭଲ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଚାର, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ଭାଗ୍ୟ କହିଦେଲି ସରି, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରିଚିଂ ଇଜ 9th ହାଉସ। ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି, 9th ହାଉସ। worshiping Lord Shiva with water, 9th ହାଉସ। ପୋଷଣ ଦବା, ନର୍ଚର କରିବା, 9th ହାଉସ। ଭଲ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, 9th ହାଉସ। ଠିକ ଅଛି। ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 9th ହାଉସ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟା ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ଟ ଅଛି, 8 ଫର୍ମସ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 9th ହାଉସ। Vedic rituals, sacrifices, 9th ହାଉସ। କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ମନି ସର୍କୁଲେଟ ହବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ, 9th ହାଉସ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ 9th ହାଉସରୁ ଦେଖୁ। ଏବେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ 9th ହାଉସ ବିଷୟର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କୌଣସି ଲୋକର ସବୁ ହାଉସ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ 9th ହାଉସ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ ବସିଗଲେ ବା ଦେଖିଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେ ସେତିକିର ଆଉଟପୁଟ ବା ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ଚାहे ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନା ବାଡେଇ ଦଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କାନ୍ଦିକି କହେ, ମୁଁ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛି ମୋର କିଛି ଆସୁନି, ମୁଁ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦଉଛି ମୋର କିଛି ଆଉଟପୁଟ ଆସୁନି, ସେତେବେଳେ ତାର 9th ହାଉସ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଥାଏ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବ, ଯୋଉ ଲୋକ ଯେତିକିର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକିର ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା 9th ହାଉସରୁ ଜାଣିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ 2-3ଟା କଥା କହିବି। 9th ହାଉସରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଆଗ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣ। ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ରିଲେଟ କରିବିନି କାହା ସହିତ, କିଏ ଯିଏ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା, ନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଡ ଥିଲା, ସେଠି ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗଡରେ ଗୋଟେ ତୋଟା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ଗଡର ଯୋଉମାନେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ଗଡକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇଥିଲେ, ସେ ଗଡର ପର ବଂଶଜ ମାନେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପଣା ଦିଆ ହୁଏ ମାଙ୍କୁ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ସେ ଗଛ ଗୁଡା କାଟିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଡା ଲଗେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ଲାଟିନ ଟାଙ୍କି ବନେଇଦେଲେ। ଠିକ ଏଇ କାମଟା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳରେ ତାଙ୍କର, ସେଇ ଗଡ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ହେଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୁହାଳରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଈ ଥିଲେ, ମିନିମମ୍ 15-20ଟା। ଅଗ୍ନି ଅକସ୍ମାତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ସେ ଗାଈ ମାନେ ଜଳିଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଗାଈ ପଘାରେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଡ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟୋରି ତ ଏଠି କିଛି ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଗଡର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧୋପତନ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ବହୁତ ସାରା ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ
ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଜେନେଟିକାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହୁଏ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସଂସ୍କାର, ସେଇଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଋଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଚାରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେନି ଆଉ ସେଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜାଣିପାରିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ କଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜର ନାଁ, ସାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ କାହାର ବି ମନ ଥିବ କି ନଥିବ ଡାଉଟ। ତ ଆପଣ ପୂର୍ବଜ ମାନେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ a little bit of information about ninth house। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଢୁଛେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ସେୟାର କରୁଛେ କି ନାଇନ୍ଥ ହାଉସରେ କଣ କଣ ବିଚାର କରାଏ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।